ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಎಂಪಿ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 questions with Tejasvi Surya. Yeah, the first question. Prayoga's aim is to prepare students innovate and compete globally. How can current education system join hands to achieve this? For a long time in India, our traditional method of education was focused on imparting information. Rote learning, memorization, these were given more importance than conceptual clarity, analytical reasoning, and most importantly, the ability to learn new things. In today's context, with artificial intelligence and new emerging technologies making access to information so easy, the focus of education should be on teaching children how to learn. Especially in the foundational years, it is all the more important to enable or expose children to the joy of learning, so that learning is not treated as a burdensome activity, but is seen as a lifelong living endeavor. I think in that sense, the work that Prayoga is doing is very unique, because at least in my experience till now, I have not interacted with or come across an institution that focuses on educational research, pedagogy, how teaching should be imparted, the methodology of teaching, the impact it will have on learning outcomes on children. I think in that context, the work that Prayoga is doing is incredible, and I'm very happy, very proud that an institution of this kind, of this caliber, led by such eminent people, finds its house in Bangalore. Yeah. Sir, how do you think corporate and industry partners can strengthen research ecosystem of Prayoga? Prayoga's core competence is its team of researchers and eminent scientists who have the ability to translate the findings in the laboratory to the real life situations on the land. And Prayoga is a fairly young organization. There are many patents that Prayoga has already successfully got. Today I was exposed to one particular research that children had done on contamination of microplastics in the common salt that we use. This is something that will have everyday translation, everyday real life impact. Then Prayoga is one such organization with which, as a commercial entity, as an MSME, you can tie up for your research and development needs. ಸರ್, ಪ್ರಯೋಗ ಥರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೋದು? ಮೇಡಮ್, ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುವಂಥ ಸಹಾಯ ಅಂತಂದರೆ 2. ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು 4 ಜನಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಇಂಥ ಪಾತ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅನ್ವೇಷಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆಫ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಬರೆದಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ 125 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗದ MOU ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗದ ಜೊತೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. 2ನೇದು, ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದಕ್ಕೆ CSRನ ಮುಖಾಂತರ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಅಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಒಂದು ಆದಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅರ್ತ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಗ.
ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಆ ಮಗುವಿನ ವಿಫಲತೆನ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಫಲತೆನ? 100ಕ್ಕೆ 100 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಫಲತೆ. ಮೇಡಮ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಮಗು ಕೂಡ ಹೊಸತನ್ನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ಯಾಕೆ ಈ ಬಣ್ಣ ಇದೆ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ. ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಇದು ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದನ್ನೇ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊಸದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು LKG UKG ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಮಗುಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಥಟ್ ಅಂತ ಮಗು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಎಲ್ಲವೂ ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನೋ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇರಲ್ಲ, ಹೊಸತನ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಸಿವಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು 25 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವಂಥದ್ದೇನೇ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿರುವಂಥ, ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಾರ್ಪನ್ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಮೊಂಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸರ್, ಒಂದು 12 ವರ್ಷದ ಮಗು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ 100 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ. ನೀರು ಯಾಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಮೇಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ? ಹೌದು. ಐನ್ಸ್ಟೀನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ E=mc² ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಟನ್ನು ಆಪಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಥಿಯರಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋ ಅನ್ಸೋದುವರೆಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರೇ 12 ವರ್ಷದವ್ರು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಭಯ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ.